তো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আমিও আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। তো আজকে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে রুলস অফ এক্সক্লুশন, মানে কোন কোন ক্ষেত্রে এক্সক্লুশনের রুলগুলো কার্যকর হয়। আমরা পড়তেছি মুসলিম ল অফ ইনহেরিটেন্স। এটা কোরআন সম্পূর্ণভাবে এই ইনহেরিটেন্সটা দিয়েছে যে কীভাবে সন্তানদের ভিতরে বা যারা উত্তরাধিকার কীভাবে হবে পিতার মাতার ক্ষেত্রে বা তারপরে ভিত্তিতে তার পরবর্তী প্রজন্মে। এগুলো খুব সুন্দরভাবে ইসলাম তখনই ক্লিয়ার করে দিচ্ছে যাতে কারোর কোনো সমস্যা হয় না, এবং এগুলো পুরোপুরি কোরআন থেকে আসছে। সো আমরা জাস্ট শুরু করি। রুলস অফ এক্সক্লুশন. The object of this chapter is not discuss the person who will not get the property or exclude for certain disqualification like murder, illegitimacy. Rather than the object is focus on those persons who are otherwise qualified but just for the reason of priority are being excluded either totally or partially. অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে যারা কিনা সম্পত্তি পাওয়ার জন্য কোয়ালিফাইড বাট জাস্ট ফর দ্য রিজন অফ প্রায়োরিটি অর্থাৎ আমরা পরবর্তীতে পড়বো যে হচ্ছে আসাবার গ্রেড আছে 1, 2, 3 এবং প্রায়োরিটি লিস্ট আছে। সেই প্রায়োরিটি লিস্ট থেকে এক্সক্লুডেড হয়ে গেছে আইদার টোটালি পুরোপুরিভাবে অর পার্শিয়ালি, আর কিছু কিছু মানে পার্শিয়ালি এক্সক্লুড হয়ে গেছে। তো সেই বিষয়ে আমরা পড়ব। হাজাব ইজ দ্য অরিজিনাল অ্যারাবিক টার্ম হুইচ মিনস এক্সক্লুশন. Some certain heirs are totally excluded for the presence of some other heir, and in some other cases they are excluded partially, which means that their shares are reduced by the presence of other heirs. The rules which determine this priority and deprivation are called the rules of exclusion. These rules are basically enumerated in the Quran. Of course, some of these rules of exclusion have been supplemented by hadith and juristic interpretation. So, justification and necessity of rules of exclusion. It is not possible that everyone will get property at a time. So, there must be priority on different basis. Rules of exclusion are those rules by which that priority is determined. In absence of such rule, there would be extreme chaos and conflict, as everybody would claim the property. Thus, the rules of exclusion from the basics of Islamic law of succession. The rules of exclusion identify the heirs who are entitled to get property of the deceased out of many surviving heirs. The rules also determine the quantum of the property to be distributed to the person who are decided to get property. Thus, it serves two purposes. First, to identify the heirs who will get the property and the who will be excluded by the theory of relative priority. And secondly, to determine the exact amount of succeeding heirs. The ultimate object of these rules of exclusion is to be determined the proper order of priority which will ensure just distribution of property of deceased. Magentan commented about this system of succession gives attention on the nearness of relationship. In this previous we found ample attention paid to the interest of those whom nature placed in the first rank of our affection, and indeed it is difficult to conceive a system of containing rules more strictly just and equitable. The obvious principle of preferring the nearer kinder to claimant whose relation to the deceased is not so proximate seems to have been adopted as the invariable standard for fixing the portion
and the rules for succession of several heirs and the order of preference assigned to the different degrees consanguinity seems to be exactly what would be most consonant to general inclination of mankind. টাইপস অফ এক্সক্লুশন, কী ধরনের টাইপস আছে এক্সক্লুশনে সেটা আমরা জানবো। টোটাল অর পারফেক্ট এক্সক্লুশন, এখানে একদম টোটালি এক্সক্লুড হয়ে যায় প্রপার্টি থেকে। আর হচ্ছে পার্শিয়াল অর ইমপারফেক্ট এক্সক্লুশন, অর্থাৎ পার্শিয়াল এক্সক্লুশন হয়, এখানে টোটাল এক্সক্লুশন হয় না, ইমপারফেক্ট এক্সক্লুশন হয়। So total or perfect exclusion, it means that at an heir will be excluded totally. এখানে কি বলা হচ্ছে, বলছে যে একজন heir will be excluded totally, মানে একজন উত্তরাধিকার টোটালি এক্সক্লুডেড হয়ে যাবে। will not get any property, for example in any way of presence of another heir. For example, in presence of father, the full sister will be excluded totally. তো এখানে বলা হচ্ছে, ধরেন ডিসিস্টের বাবা বেঁচে আছে, ডিসিস্টের বাবা বেঁচে আছে, তখন কি হবে, দ্য ফুল সিস্টার উইল বি এক্সক্লুডেড টোটালি। দ্য ফুল সিস্টার কেন এখানে এক্সক্লুডেড হবে, এখানে যদি আমরা জেনারেল কোয়েশ্চেন আমাদের অ্যারাইজ করে, তাহলে এটা অবশ্যই মাথায় আসবে যে বাবা যদি বেঁচে থাকে তাহলে ফুল সিস্টার পাচ্ছে না, কিন্তু বাবা যখন মারা যাবে তখন কিন্তু ফুল সিস্টারের ওই বাবার প্রপার্টি থেকে অংশ আছে। তাহলে ইসলামিক ল এভাবেই তৈরি করা হয়েছে যাতে সে প্রপার্টি পাবে, বাট আফটার সাম টাইমস। তো এইভাবে দ্য অ্যারাবিক টার্মিনোলজি অফ হুইচ দিস টার্ম ইজ ট্রান্সলেশন ইজ হাজাব হিরমান। তো এখানে আমরা একটা ইলাস্ট্রেশন দেখব টোটাল এক্সক্লুশনের। ওয়াইফ 1/4 প্রপার্টি পাচ্ছে। ওয়াইফ 1/4 কেন পাচ্ছে? বিকজ দেয়ার ইজ নো চাইল্ড অর সানস চাইল্ড, এখানে কোনো চাইল্ড নাই বা সানস চাইল্ড নাই। ফাদার কি পাবে তখন? ফাদার তাহলে 1/4 পরে রেসিডিউ প্রপার্টিটা ইনহেরিট করবে। ফাদার কিন্তু তখন রেসিডিউ প্রপার্টি ইনহেরিট করবে, যেটা 3/4। 3/4 যদি কীভাবে আসলো, তাহলে এখানে আমরা সিম্পল একটা বিষয় ক্লিয়ার করলে বুঝবো, সেটা হচ্ছে 1 - 1/4টা যদি করা হয় ওয়াইফের ক্ষেত্রে, তাহলে যে রেসিডিউ প্রপার্টিটা থাকবে সেটাই সেটাই ফাদার পাবে ওয়াইফের প্রপার্টি থেকে বাদ দিয়ে রেসিডিউ প্রপার্টি। আর ফুল সিস্টার এক্সক্লুডেড হয়ে যাবে, শি ইজ টোটালি এক্সক্লুডেড বাই দ্য ফাদার, ফাদারের দ্বারা সে টোটালি এক্সক্লুডেড হয়ে যাবে from the property. There are many instances of such total exclusions which will be clear while discussing different situations of the sharer and agnatic heirs. Partial or imperfect exclusion. এবার আমরা আসবো পার্শিয়াল or imperfect exclusionের ক্ষেত্রে। পার্শিয়াল এক্সক্লুশন কখন হয়? By reducing the share. In the presence of heir, another share may be reduced. In the presence of an heir, another heir share may be reduced, and the incident of such reduction is one of the ways of partial or imperfect exclusion. For example, in presence of son, husband's share is reduced to 1/4 from half. তো এখানে একটা ফর এক্সাম্পল দেখা যাচ্ছে, ওয়াইফের শেয়ার এখানে হচ্ছে 1/4, because there is a son, the son reduces her share from 1/4 to 1/8. তো এখানে একটা মিস্টেক আছে, এটা 1/8 হবে, কারণ ওয়াইফ যেহেতু এখানে সান আছে, তো এখানে হচ্ছে এখানে 1/8 প্রপার্টি পাবে ওয়াইফ। তো এখানে হচ্ছে যদি এখানে হাজব্যান্ড থাকতো তাহলে এটা হতো, বাট এখানে ওয়াইফ আছে, তো এখানে একটা মিস্টেক আছে। সো এটা একটা মিস্টেক, যাই হোক এটা আমরা ধরবো না। তবে এখানে 1/8 হবে, আর রেসিডিউ প্রপার্টিটা তখন সান পাবে। এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে এভাবে। যাই হোক, দে মাস্ট বি মোর কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইন প্রিপেয়ারিং দ্য বুক। এক্সক্লুশন অ্যাজ এ শেয়ারার অনলি,
Sometimes a particular heir may exclude another heir as a sharer only, but still another way of getting the property remains open for him. This is also, widely speaking, one of the ways of partial exclusion. For example, in the presence of the daughter, the full sister will be excluded as sharer but will succeed as residuary. ফুল সিস্টার প্রেজেন্স ডটারের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ডটার যদি থাকে তাহলে ডটার তো যদি একা থাকে তাহলে সে হাফ প্রপার্টি পাবে, আর ইজ অন ইন নাম্বার অ্যান্ড নো সন ইজ প্রেজেন্ট, কারণ এখানে ডটার 1 নম্বর আছে, অন হলে হাফ পাবে। সান থাকলে তখন কী হতো, 2:1 হয়ে যেত। কিন্তু তো কনসানগুইন সিস্টার এখানে কি পাবে, রেসিডিউ প্রপার্টি পাবে। বিং এক্সক্লুডেড অ্যাজ এ শেয়ারার বাই দ্য ডটার সাকসিডস অ্যাজ রেসিডিউয়ারি। তো এখানে হচ্ছে কনসাইগুইন সিস্টার রেসিডিউয়ারি পাবে, কারণ ডটারের শেয়ার ফিক্সড, এই শেয়ারটা ফিক্সড। তো এখানে দেয়ার আর মেনি ইনস্টেন্সেস অফ পার্শিয়াল এক্সক্লুশন which are mentioned in the chapter on sharer and asaba. The Arabic terminology of partial exclusion is hazab nuksan. তো এখানে কিন্তু আবার MFLOতে এই সিস্টেমটা কিন্তু চেঞ্জ করা আছে, যেটা আমরা পরবর্তীতে জানব। কারণ MFLOতে ডটার ফাদারকে রিপ্রেজেন্ট করে। যাই হোক, পরবর্তীতে আমরা যাই। রুলস অ্যান্ড এক্সপ্লেনেশন। দ্য রুলস অফ এক্সক্লুশন আর নট codified at one place in the Quran or Hadith. Rather, these are deduced by the jurist from primary source by analysis. However, basically there are 3 principles of exclusion. Hierarchy of degree. Nearer in degree excluded, more remote. The principle অর্থাৎ যারা ক্লোজ রিলেটিভ, নিয়ারাররা, তারা রিমোট রিলেটিভকে দূর করে। যেমন ফর এক্সাম্পল, থাস দ্য নিয়ারার গ্র্যান্ডমাদার এক্সক্লুড রিমোট গ্র্যান্ডমাদার, ও সান এক্সক্লুডস সান। অর্থাৎ সান মানে এখানে হচ্ছে পোতা, তো সান বা যাই হোক সানের পুত্র, তো সান থাকলে সানই পাবে প্রপার্টি। দ্য ডটার ডাজ নট এক্সক্লুড সান। ডটার কিন্তু আবার সানকে এক্সক্লুড করতে পারে না। Whereas a daughter excludes son under Sharia law. সরি অ্যান্ড ওয়েলকাম এগেন। তো এখানে আমরা যেটা ডিসকাস করছিলাম, নিয়ারার ডিগ্রি এক্সক্লুড মোর, মানে দূরের সম্পর্কে নষ্ট করে। যেমন নিয়ারার গ্র্যান্ড মাদার এক্সক্লুড রিমোট গ্র্যান্ড মাদার। মাদার্স কিন্তু হচ্ছে নিয়ারার গ্র্যান্ড মাদার বা ট্রু গ্র্যান্ড মাদার। As a sharer, the share fixed 1/6. So as a sharer, because there is no excluder to her, মাদার এক্সক্লুডেড হয়ে যাবে। এটা তো সহজেই বোঝা যাচ্ছে, কারণ মাদার্স তাকে এক্সক্লুড করে দিচ্ছে। সান এখানে কি করবে, সান এখানে রেসিডিউ প্রপার্টি পাবে অ্যাজ আসাবা অফ ফার্স্ট গ্রেডের আসাবা অনুযায়ী সে কিন্তু রেসিডিউ প্রপার্টি পাবে। সন এক্সক্লুড সান এখানে রেসিডিউ, আর সান এখানে এক্সক্লুডেড হয়ে যাচ্ছে, বিকজ সান এখানে ফার্স্ট গ্রেড অফ আসাবা। ডটার ডাজ নট এক্সক্লুড সান দো শি ইজ অফ হায়ার ডিগ্রি, বিকজ they do not belong to same group of similar group. She is one in number and there is no son to convert her into a residuary. son এখানে রেসিডিউ হচ্ছে, ডটার হাফ পাচ্ছে, আর সান এখানে রেসিডিউ হচ্ছে। অ্যাজ অ্যান আসাবা অফ ফার্স্ট গ্রেড ইন অর্ডার অফ প্রায়োরিটি, the daughter cannot exclude son. Exclusion by connecting heir. A person who is related to deceased through another excluded by presence of later.
তো এখানে আমরা যদি পড়ি that there are certain hairs who are related to disease directly without any link, example son, daughter, mother, etc. There are primary hair are never excluded totally, but there are some other hair who are related to disease through another connecting hair, for example brother or sister who are related with the disease through father. In such cases the heir who is connected to propositus through another person will be excluded by person who has linked him. In other words, the person who is linked is excluded by the presence who has linked him with the disease. So in presence of father, both brother and sister will be excluded, or paternal uncle will be excluded by grandfather as he is linked with disease through the grandfather as offspring. Father exclude কি করে full brother and sister কে as he is the connecting heir. তো ফাদার এখানে রেসিডিউ প্রপার্টি পাবে, ফুল সিস্টার ফুল ব্রাদার এক্সক্লুডেড হয়ে যাবে। ফাদার এক্সক্লুডস দ্য কনসেগুইন ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার্স অ্যাজ হি ইজ কানেক্টিং হেয়ার। ফাদার এখানে রেসিডিউ অ্যাজ আসাবা অফ সেকেন্ড গ্রেড in our order of priority in the absence of any asaba from first grade. Consanguine sister excluded হয়ে যাবে as father, full brother ও excluded হয়ে যাবে because of father. তো এখানে হচ্ছে father excludes uterine brother and sister through he is not connecting here. তো father uterine brother আর sisterকে exclude করে দেয়। তারপরে মাদার ডাজ নট এক্সক্লুড দ্য ইউটেরাইন ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার দো শি ইজ নট কানেক্টিং এয়ার। ইউটেরাইন ব্রাদার আর সিস্টার মা ভিন্ন থাকে, তো এই কারণে অ্যানোমাসলি অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং মাদার ডাজ নট এক্সক্লুড দ্য ইউটেরাইন ব্রাদার or sister though she is the connecting hair. Moreover, if there are two in number in position to reduce even the mother's share. তো এখানে হাজব্যান্ড হাফ প্রপার্টি পাচ্ছে বিকজ দেয়ার ইজ নো চাইল্ড অর সান্স চাইল্ড। মাদার এখানে 1/6 পাচ্ছে অ্যাজ শেয়ারার, শি শেয়ারার রিডিউসড ফ্রম 1/3 to 1/6 বিকজ অফ প্রেজেন্স অফ টু সিবলিং। অর্থাৎ এখানে ইউটেরাইন সিস্টারও আছে, ইউটেরাইন ব্রাদার আছে, সে কারণে তার শেয়ার রিডিউস হয়ে যাবে 1/6 থেকে 1/3-এ। আদারওয়াইজ তার ফিক্স শেয়ার 1/3 থাকতো। ইউটেরাইন সিস্টার আর ইউটেরাইন ব্রাদার অ্যাজ এ শেয়ারার সিন্স দেয়ার ইজ নো চাইল্ড অর সান চাইল্ড ফাদার অর ট্রু গ্র্যান্ডফাদার। তো তারা এখানে যেহেতু এখানে কোনো চাইল্ড নেই, সান চাইল্ড নেই, ফাদারও নাই আর ট্রু গ্র্যান্ডফাদারও নাই, তো এখানে তারা 1/6 প্রপার্টি পাবে 1/3 করে করে আর কি। অ্যাজ এ শেয়ারার দেয়ার ইজ নো চাইল্ড অর সান চাইল্ড, ফাদার ইজ ট্রু গ্র্যান্ডফাদার। এক্সক্লুশন বাই স্ট্রেংথ অফ ব্লাড টাইপ, ফুল ব্লাড এক্সক্লুডস হাফ ব্লাড উইথ এক্সেপশন অফ ইউটেরাইন ব্লাড। এখানে আমরা দেখি ফুল সিস্টার এক্সক্লুডস কনস্যাঙ্গুইন সিস্টার নট ইউটেরাইন সিস্টার। অর্থাৎ ফুল সিস্টার যে আছে, দুইটা ফুল সিস্টারের জন্য ফিক্স শেয়ার 2/3। ইউটেরাইন সিস্টার এখানে পাবে 1/6 as sharer since she is on in number and no excluded to her present. Consanguine sister excluded হয়ে যাবে by the full sister. Full blood excludes half blood, কারণ এখানে ফুল সিস্টার ফুল ব্লাডের ভিতরে পড়ে আর ইউটেরাইন ব্রাদারের শেয়ার ফিক্সড 1/6। তো কনসাইনগুইন সিস্টার এখানে এক্সক্লুড হয়ে যাবে। ফুল ব্রাদার এক্সক্লুডস কনসাইনগুইন অ্যান্ড কনসাইনগুইন ব্রাদার দেয়ার আর নো ইউটেরাইন্স রেসিডিউ।
2/3 of residue. As an asaba of third category, in the absence of any asaba from first or second category, uterine sister 1/3 of each gets on 6 as sharer, since they together are more than 1 in number and no excluded to them is present. Consanguine sister excluded by full brother. Full blood excludes half blood. Consanguine brother excluded because full brother excluded half brother. তো এভাবেই এটা হচ্ছে। তো হ্যাঁ, এখানে আমরা দেখি ফুল সিস্টার এক্সক্লুজ কনসেকুয়েন্ট ব্রাদার। এখানে যেহেতু দুজন ডটার আছে, তো ডটারদের ফিক্স শেয়ার এখানে 2/3 অ্যাজ এ শেয়ার বিকজ দেয়ার ইজ নো সান অ্যান্ড দেয়ার আর মোর দ্যান 1 ইন নাম্বার, ইচ গেট 1/3। তো হচ্ছে এখানে দুটো ডটার থাকার কারণে ফুল সিস্টাররা কী পাবে, এখানে রেসিডিউ প্রপার্টি পাবে এখানে ফুল সিস্টাররা, বিকজ দেয়ার আর ডটার অ্যান্ড নো আদার এক্সক্লুডেড হেয়ার ইচ গেটস অন 6 অফ প্রপার্টি। বাট এখানে কনসাইগুইন ব্রাদার তখন এক্সক্লুডেড হয়ে যাবে, কারণ তারা ফুল সিস্টাররা এখানে রেসিডিউ প্রপার্টি ইনহেরিট করে নিচ্ছে। কিন্তু আবার যদি কোনো কিছু না থাকে, যেমন এখানে ডটার ছিল, বাট এখানে যদি ডটার না থাকে তাহলে ফুল সিস্টার 2/3 পাবে আর কনসাইগুইন ব্রাদার তখন রেসিডিউ প্রপার্টি 1/3 ইনহেরিট করবে। ব্যাস, এটা শেষ। এবার হচ্ছে ইন্টারেস্টিংলি এ কনসাইগুইন সিস্টার অলসো মে বি rescued a consanguine brother from the inheritance danger of total exclusion by full sister. That is another technical case where both consanguine brother and sister get property even with full sister. Full sister may not exclude consanguine brother. Two full sister, দুটো ফুল সিস্টার কখনো কখনো এক্সক্লুড নাও করতে পারে। তো এখানে দুটো ফুল সিস্টার আছে, টু ফুল সিস্টার থাকার কারণে 2/3 পার্টসে প্রপার্টি। আর কনসাইনগুইন ব্রাদার আর কনসাইনগুইন সিস্টার যদি থাকে দুইজন, কনসাইনগুইন ব্রাদারও আছে, কনসাইনগুইন সিস্টার আছে, তখন কনসাইনগুইন সিস্টার যেহেতু বাদ পড়ে না, তাহলে তখন তারা রেসিডিউ 2:1 আকারে পাবে। দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল, 2:1 আকারে হবে। সো দ্য ফুল সিস্টার ডিফেক্ট হবে এখানে পাবে। Though full sister does not exclude yet, consanguineer may be excluded de facto. যেমন ইউটেরাইন, এখানে ইউটেরাইন সিস্টার চলে আসছে, তো ফুল সিস্টার 2/3 পাবে অ্যাজ এ শেয়ারার বিকজ দেয়ার ইজ নো এক্সক্লুডার অ্যান্ড কনভার্টার। সো আর ইউটেরাইন ব্রাদার অ্যাজ এ শেয়ারার বিকজ দেয়ার ইজ নো এক্সক্লুডার অ্যান্ড দে আর মোর দ্যান 1 ইন নাম্বার, দুইজনের বেশি থাকায় তারা 1/3 পাচ্ছে। তো এখানে রেসিডিউ নাথিং, ডিফ্যাক্টো এক্সক্লুশন হয়ে যাবে এখানে, কারণ অ্যাজ অ্যান আসাবা অফ থার্ড গেট ইন অ্যাবসেন্স অফ আসাবা অফ দ্য ফার্স্ট টু গেট, ফুল সিস্টার ডাজ নট এক্সক্লুড হিম, হি ইজ এ হাফ ব্লাড রিলেটিভ বিকজ she inherits in a different capacity as he inherits as a residuary, and thus there is no conflict and no question of priority arise at all. But in the case, since nothing is left after distribution among the sharers, to the consanguine brother is not getting anything, being excluded de facto, though the law in fact has not to exclude him. Though the full sister does not exclude, yet consanguine brother may be excluded de facto. দুজন ফুল সিস্টার আছে এখানে, দুজন ফুল সিস্টার আছে অ্যাজ এ শেয়ারার বিকজ দেয়ার ইজ নো এক্সক্লুডার অর কনভার্টার। এখানে হাজব্যান্ড আছে অ্যাজ এ শেয়ারার বিকজ দেয়ার ইজ নো চাইল্ড অর সান চাইল্ড, রেসিডিউ অ্যাজ অ্যান আসাবা অফ থার্ড গেট ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ দ্য আসাবা অফ ফার্স্ট টু গেট, এখানে ফুল ব্রাদার, এখানে এক্সক্লুশন ডিফ্যাক্টো এক্সক্লুশন সম্ভব হবে। এভাবেই আমরা আবার হাজব্যান্ডের ক্ষেত্রে, ওয়াইফের ক্ষেত্রে পাবো কি কি হচ্ছে। তো এখানে একই কথাই বলা হয়েছে ডিফ্যাক্টো এক্সক্লুশনের কথা, সান্স রেসিডিউ হয়ে যাচ্ছে। তো এই ছিল মোটামুটি
এক্সক্লুশনের পার্ট। এবার আমরা পরের আলোচনায় ডক্ট্রিন অফ আউল এবং রাদের